So let's do the second problem on Boltzmann distribution. Consider a system having two energy levels. One of energy E0 equal to 0 with a degeneracy 2 and the other of energy E1 equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 joules with a degeneracy of 3. Find the partition function at a temperature of 1 Kelvin and the probability of occupancy of the two levels. So this is a case of degenerate systems or degenerate levels. So hope you remember. Okay, so let's represent it by a level diagram, so that will be always good. So let's see, this is on the y-axis. Usually, you know, along this direction we will be taking energy. So let me say that the first the 0th level, right? What is the 0th level? That is E0. E0 is given to be equal to 0, right? And its degeneracy is 2, means there are two states. There are two states having same energy. So you can understand it like this. There are two states. Okay, let me do one thing. Let me just show it energy on the other side, so it will be easy. Yeah, so let me say that this is E0 and that E0 is equal to 0, right? Now it's given to be doubly degenerate, so G0. Okay, we have been denoting the energies by ER, and the degeneracy of each level, degeneracy factor was GR. So for R equal to 0 level, energy is E0. E0 is given to be equal to 0, and the degeneracy of that level, let me call it as G0. G0 is given to be equal to 2, right? Degeneracy of 2. And the other of energy E1. So when R equal to 1, okay, the energy E1 is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 joules. You know this value. This is nothing but of the order of Boltzmann the value of KB. Okay, then what is the degeneracy of the second level? With a degeneracy of 3. So we can say here G1 is equal to 3. So E0 is this one, and E1, this is E1, and E1 is said to be having degeneracy 3, means there are 3 states having the same energy E1, and there are 2 states having the same energy what? E0. That is the meaning of degeneracy, you know. So here G1 is equal to 3, here G0 is equal to 2. That is the meaning. Okay, the energy is given. Now what do you have to find out? The temperature is also given. The temperature is given to be is equal to 1 Kelvin. You have to find out the partition function and the probability of occupancy of these two levels. Okay, at 1 Kelvin. And you know, okay, for degenerate systems, the probability of occupancy PR of any level, it is given by GR e raised to minus beta ER divided by Q or Z. Okay, Q and VT, where you know Q for the degenerate system is given by, what is Q is equal to? It is sum over R. It is sum over all states, right? Okay, so we can take it as a GR e raised to minus beta ER. Sum over R, GR e raised to minus beta ER. That is the thing. So you can find out the probability of occupancy of the two levels by finding out first what? The partition function. ആദ്യം partition function കണ്ടുപിടിക്കാം. partition function കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ PR ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ലെവലിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമുക്ക് Q കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം. സോ വാട്ട് ബി Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ R ആണ് അല്ലേ? R എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ലെവൽസും ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ here it is over all levels because all the states are also considered simultaneously due to the inclusion of GR. GR എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സം ഓവർ ആർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും കൂടെ കൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക ഇവിടെ? ആർ എന്നുള്ളത് 0, 1. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ലെവൽസേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ബി G1 അല്ലെ സോറി ആർ ഈക്വൽ ടു 0, 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ G0 e raised to minus beta E0 പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും? G1 R equal to 0, 1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. G1 e raised to minus beta E1 എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു G0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? G0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്ര ഡിജനറസി ഉണ്ട്? അത് 2 ആണ്. സോ 2 into
e raised to minus beta e1. So minus, what is e1? Okay, e1 is equal to 0. So we can say e raised to minus 0, or it is e raised to 0. We can say e raised to 0 plus g2. What is g2? Oh, sorry, g2 or g1. G1 is equal to 3. G1 equal to 3. So it will be equal to 3 e raised to minus beta, right? So it will be equal to minus beta. Beta is 1 by kt, you know. So what will be the thing? I have to substitute e raised to minus okay, beta e1. You can see here it is 1 by kb into t. T is 1 Kelvin, so k into 1. On the numerator, e1 is 1.38 into 10 to the power minus 23. And you know this value and the k value, they are having same value. So you'll be getting e raised to minus 1 finally. Okay, so the value of q will be equal to 2 e raised to 0 is 2 plus 3 e raised to minus 1. 3 e raised to minus 1. And the meaning is 2 plus, right? It will be 2 plus e raised to minus 1 is 1 by e. So whose value will be finally e raised to minus 1. Okay, so yeah, 3 into e raised to minus 1. No? So it will be 3 divided by e. 3 divided by e. Right? So the value 3 divided by e is 2.72, you know. Okay, so when you substitute for e, you will be getting this factor as 1 point. Okay, you can just check it. 1.104. 1.104. So the total value will be equal to what? 3.104. So that is the partition function of this given system, two-level system at 1 Kelvin temperature. So you got the first part of the answer. So you got the partition function of the system at 1 Kelvin. Now second one, what is the second part of the problem? The probability of occupancy of the two levels you have to calculate. At this temperature, e temperature 1 Kelvin എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 1 Kelvin എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം. വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, കാരണം അബ്സൊല്യൂട്ട് 0 കെൽവിനോട് വളരെ അടുത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കെൽവിനിൽ ഈ രണ്ട് ലെവലുകളുടെയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ. ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്യുപ്പൻസി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്? യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ PR ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദ PR ഇക്വേഷൻ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് GR. ഇവിടെ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡീജനറസിയും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം മറക്കരുത്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് B0, P0, probability of occupancy of the ground state, 0th state. What will be that one? That is GR. GR is what? So that I can write first G0 e raised to minus beta E0 divided by Q. Q is the same for the system. So G0 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ E0 നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. G0 ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ E0 ഇവിടെ ഓൾറെഡി പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 2 തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇ റേസ്റ്റ് ടു 0, ദാറ്റ് ഇസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് Q. Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.104 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 3.104 എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 3.104, വെൻ യു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി 0.6443. The numerical value is 0.6443. Okay, so you got the first answer. Similarly, you can find out P1. What is P1? P1 is equal to, as per the equation, this particular equation, it will be G1 into, degeneracy of the first level into e raised to minus beta E1 divided by the same Q. So this factor is already calculated here. Okay, that is the benefit of such problems. While you നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും P1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ്? 3/e എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ. 3 into e raised to -1, അതായത് 3/e. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ 1.104 ആണെന്ന് കണ്ടു. സോ വാട്ട് ബി ദ വാല്യൂ? 1.104 divided by the same value of Q, which is what? 3.104. Okay, അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമുക്കറിയാം. You will be getting what this value is equal to 0.3557. ഓക്കെ, ഇതാണ് വാല്യൂ കിട്ടിയത്. സോ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഒക്യുപ്പൻസിയുടെ എന്താണ് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ 1 കെൽവിനിൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് നോക്കാം. 1 കെൽവിന് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മുടെ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി ഓഫ് ദ E0 ലെവൽ ഈസ് 0.64 മീൻസ് 64%.
ഓക്കെ E0 ലെവൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്യുപ്പൻസി ഓഫ് ദ അതർ ലെവൽ ഈസ് 0.35 only or 0.36 remaining, right? Okay, and how can you check whether your answer is logically correct? Okay, you always check this condition, sum over r PR is equal to 1 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, P0 പ്ലസ് P1 അല്ലേ, ഇവിടെ സം ഓവർ ആർ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് P0 പ്ലസ് P1 ആണ്. അതെന്താണ് 0.6443 പ്ലസ് 0.3557. okay, 3557. You can just see that it's exactly equal to 1, right? So we can logically check that our answer is what? Correct. Hope you understood how to do the problems involving okay, degeneracy, right? So this is the way. So be careful about this equation. ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ, ലെവൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡീജനറസി ഫാക്ടറും കൂടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും അതോടൊപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരും. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ GR എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ സമ്മേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. ന്യൂമറേറ്ററിലും എന്താണ്, അതാത് എനർജിയുടെ ഒപ്പം എന്താണ് GR കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട്. ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ വിത്ത് യു, right? So let's go to the next problem. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഓൾ ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, കാരണം ഒരു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്റ്റാറ്റ് മെക്കാനിക്സിലെ പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ക്വൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ. സോ തേർഡ് പ്രോബ്ലം, two states with the energy difference. Two states എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 ലെവൽസ് തന്നെ ആയിട്ട് കരുതുക കേട്ടോ. വിത്ത് എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ എനർജി അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഡെൽറ്റ ഇ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 4.83 × 10⁻⁻21 ജൂൾ occur with a relative probability of E² e⁻² എന്നാണ് E². സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോഴാണോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ അവരുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ഒക്യുപ്പൻസിയുടെ റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് E² ആയി മാറുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ? And this is a question which was repeatedly asked in Kannur University examination. I have found it in 2012 question, 2014, 15. All those question papers, the same question was repeatedly asked. Okay, so it's not a problem, it's quite simple. So let's analyze the problem first. So let's say that this is energy difference. So be careful about that. This is energy difference delta E. Means there are two states. There are two states means there are two levels, or okay, there are two states with the different energy levels. Okay, so that is clear because the delta E is given. So what is the delta E given? The delta E, the energy difference is given 4.83 × 10⁻⁻21 joules ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരുടെ റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ. സോ നമുക്കിതിനെ ഒന്നിനെ P1 എന്നും മറ്റൊന്നിനെ P2 എന്നും വിളിക്കാം. P1 ഉം P2 എന്നും വേണം വിളിക്കാം നമുക്ക്. So let me say that this is 1 level and this is 2 level. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനർജി E1 ആണെന്ന് വിളിക്കാം, ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്താണ് E2 ആണെന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സോ therefore ഡെൽറ്റ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? E2 - E1 അല്ലേ, വലുത് മൈനസ് ചെറുതെടുത്താൽ മതി, സോറി E2 - E1 ആയിരിക്കും, അതാണ് ഡെൽറ്റ ഇ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. സോ വാട്ട് ഈസ് PR ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഡീജനറസ് എന്ന് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാട്ട് ഈസ് PR ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്യുപ്പൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി e⁻βER. ബൈ ദ ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പരിചയമായിട്ടുണ്ടാകും ഇക്വേഷനുമായിട്ടൊക്കെ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട്? Q ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ Q. സോ Q ഈസ് സം ഓവർ ആർ e⁻βER. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ Q എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ലെവലുകൾക്ക് ഒന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് Q വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം, പക്ഷേ Q വാല്യൂ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ therefore I can say what will be P1 will be probability of occupancy of the first level or first state എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? that will be e⁻β of E1 ഏത് എനർജിയാണോ അതിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് Q എന്ന് എഴുതാം. Q of the system at a particular temperature. P2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? e⁻β × E2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? സെയിം Q ആണ്, കാരണം സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരേ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. എന്താ റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ P1/P2 എന്ന് എഴുതാം തൽക്കാലം, റിലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലേ. സോ P1/P2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, അത് e⁻βE1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ e⁻βE2 എന്നാണ് വരിക അല്ലേ, -βE2. ഇത് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ, കാരണം നമുക്കിവിടെ
see, how can I rearrange? E raised to minus beta, okay, മൈനസ് ബീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക്, ഓക്കെ, മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ടു എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ ടു ആവും. അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു, യെസ്, ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? You can just write it as yes, it will be plus, no? So I need not take a minus outside, so I can write e2 minus e1. Is it not correct? Yes, correct, because beta e2 is plus now. So, and what is that one? So that is equal to e raised to beta into delta e. E raised to beta into delta e, because delta e is equal to e2 minus e1. Be careful about your notations and the things, okay? There can be errors with signs, be careful about that. So that is the thing, and it's given to be, so in the problem it is given that this ratio is equal to e square. E ratio e square ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So it is quite easy now. So what is the meaning? Therefore we can see that coefficients equal ആയിരിക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ exponents equal ആയിരിക്കണം. So beta into delta e is equal to 2 എന്ന് കിട്ടി, അല്ലയോ? Okay, or what is beta meaning? Beta is 1 by kt. So it means that delta e by kt, k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അത് 2 ആണ്. നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ബി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഓൺ റീഅറേഞ്ചിങ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2k, ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ 2k. സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4.83 ഇൻറ്റു 10 to the power minus 21 ജൂൾ ആണ്, അല്ലേ? യൂണിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തോണം എപ്പോഴും. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഒക്കെ തരാം, അതിനെ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കെ ബി മിക്കവാറും ജൂൾ per കെൽവിനിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ 2 ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ബി? യു നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ബി ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 1.38 ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1.38 ഇൻറ്റു 10 to the power minus 23, right? Okay, 10 to the power minus 23 അതാണ് വരിക. സോ 2k, right? It's not 2 kb. So 2k. So just you can work it out. You can just work it out, and you will see that this answer comes out, okay, as per the thing, it is 175 Kelvin എന്ന മറ്റുമാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. So anyway, that is the answer doesn't matter here. You can just check it out. Okay. So that's about your okay problem. Clear? I think this problem also was simple, quite simple to understand. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 1-2 പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം നമ്പർ 4. സോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ 4th പ്രോബ്ലം. എ സിസ്റ്റം വിത്ത് ജസ്റ്റ് 2 എനർജി ലെവൽസ് ഈസ് ഇൻ, ഓക്കെ, 2 എനർജി ലെവൽസ് ആണ്, ഈസ് അറ്റ് തേർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് എ ഹീറ്റ് റിസർവോയർ അറ്റ് 600 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് എ ഹീറ്റ് റിസർവോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്, ഒന്നര മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ടി ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, the energy gap between the levels is 0.1 electron volt. മുൻപിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ പോലെ ഇവിടെയും എന്താണ്, ഡെൽറ്റ ഇ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗിവൺ ഈസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 600 കെൽവിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് 0.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്, അത് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്, okay, that you will have to convert it into 1.6 into, right, 10 raised to minus 19 into 0.1 അല്ലേ, അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് 10 raised to minus 10 അല്ലേ, minus 19 minus 20 now, so into 0.1. okay, so that is that one joules, don't forget. അപ്പോൾ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ. ഓക്കെ, ഹയർ എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ. എപ്പോഴും ഒരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ, നോ E1, ഇതിൻ്റെ എനർജി E1 ആണെന്ന് കരുതുക, ഇതിൻ്റെ എനർജി E2 ആണെന്ന് കരുതുക. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ 2 ലെവൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി P1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി P2 ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 600 കെൽവിൻ. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ, അതായത് P2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. P2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PR ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഡീജനറസി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യാം. PR ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി സെയിം ഇക്വേഷൻ, ഓക്കെ, e raised to minus beta ER divided by Q, അല്ലേ, where Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, e raised to minus beta ER divided by Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സം ഓവർ R e raised to minus beta ER ആണ്, അല്ലേ. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം. therefore
P2 നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലാണ് കേട്ടോ, ഹയർ ലെവൽ, നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിലെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. P2 വാട്ട് ബി P2 ഈക്വൽ ടു, P2 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ E2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓവർ ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ അല്ല, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം, ഇ റേസ് ടു നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ E1 പ്ലസ് വാട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ E2. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ E1 E2 തന്നിട്ടില്ല. മറ്റ് ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലമിലൊക്കെ നമുക്ക് E1 E2ൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് തരിക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ടൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് E1 E2 തരുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. എങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ഇ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? ഏതെങ്കിലും രീതി ചെയ്തോളൂ. ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E2 മൈനസ് E1 ആണ്. E2 മൈനസ് E1 ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റാം. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ E2നെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ E2 കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്ര കിട്ടും? 1 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ E2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓക്കെ, അത് ഇ റേസ് ടു എന്താ വരിക, ബീറ്റ ഇൻറ്റു E2 മൈനസ് E1 ആവും. ശരിയല്ലേ? E2 മൈനസ് E1 ആവും. എന്താ കാരണം? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ബീറ്റ E2 എന്നുള്ള പ്ലസ് ബീറ്റ E2 ആവും. അപ്പോൾ ബീറ്റ E2 മൈനസ് E1 ആയി മാറും. സോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. ആൻഡ് വൈ വാട്ട്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് വേ? ബിക്കോസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു E2 മൈനസ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ ആണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് സൈൻ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം. പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ? യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ. ഇപ്പോൾ P1 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഡു ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹിയർ. വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാം. ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ KT അല്ലേ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/KT ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ ഇ എത്രയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? 0.1 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു മൈനസ് 19. ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ K എന്ന് പറയുന്നത് 1.38 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു മൈനസ് 23 ആണ്. ഇൻറ്റു T ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, കെൽവിനിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, അത്ര തന്നെ. ഓക്കെ, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, കെൽവിനിലേക്ക് 600 കെൽവിൻ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ 1.9324 ആണ്. ഞാനൊരു ട്രയൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഞാനിവിടെ പറയണത് ടു സേവ് ടൈം. 1.9324 എന്ന് കിട്ടുന്നു. സോ യു ഗോട്ട് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. So you can just substitute it here. So it will be equal to 1 divided by e raised to 1.9324. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തോളാം, പ്ലസ് 1 എന്ന് ചെയ്യുക. സോ ഫൈനലി വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് 0.126 എന്ന് കിട്ടുക. 0.126. അപ്പോൾ 600 0.126. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 600 കെൽവിനിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ E2 അല്ലേ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വെറും 0.126 മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആകെ സിസ്റ്റം വിത്ത് ജസ്റ്റ് 2 ലെവൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ജസ്റ്റ് 2 ലെവൽസ്. അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ P1 എത്രയായിരിക്കും? P1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 0.126 ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 1 മൈനസ്, കാരണം ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 1 എന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി 0.25. കണ്ടോ, നമുക്ക് 600 നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണ്? 600 കെൽവിനിൽ P2ൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വെറും 0.126 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാലോ, ബോൾട്സ്മാൻ റിലേഷൻ അല്ലെ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും ഹയർ ലെവൽസിൻ്റെ ഒക്യുപ്പൻസി കൂടും. അതായത് ഹയർ ലെവൽസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി PR കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചാലാണോ, അത് വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലേ. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം 600 കെൽവിനിൽ വെറും 0.126 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് മാറണം? 0.25 ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇപ്പം സോ ഡബിൾ ആവണം അല്ലേ? 0.126ൻ്റെ ഡബിൾ ആണല്ലോ 0.25. ഏകദേശം അങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റും. സോ ഹൗ ഡു ഡു ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ വീണ്ടും let me just add a page. So therefore we can say that P1 dash തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25. പുതിയ പ്രോബബിലിറ്റി 0.25. ഇത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കണം? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത്. ഇ റേസ് ടു എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഇയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. KT പ്രൈം
ടി എന്നുള്ള നേരത്തെ ടി 600 കെൽവിനാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ കെ ടി പ്രൈം എടുക്കുകയാണ്, പുതിയ +1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ the same equation only I am just using, same equation only, delta E by beta 1 by kt. ഇവിടെ delta E by kt എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ delta E by kt prime എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്മൾ വി ആർ ഗിവൺ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ? സോ therefore you can write, therefore what I can do, I can write just 1 plus e raised to delta E divided by kt prime, rearranging ആണ്. So I'm taking this thing to this side and this thing to this side. So that is 1 by 0.25. 1 by 0.25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ് നമുക്കറിയാം. So therefore what does it mean? It means that e raised to delta E by kt prime, this is now, see, once you get the concept, it's quite easy. Okay, you can do it by any method. So that is 4 minus 1, that is equal to 3. Okay, so that is equal to 3. Therefore we can do, what you have to do, you have to just take what in order to avoid the exponential, you have to take the natural logarithm, you know. Okay, so taking natural logarithm on both sides, you know, delta E by kt prime, okay, that will be equal to natural logarithm of 3, right, whose value is equal to 1.0986, right. Therefore t prime is equal to, what will be the thing, t prime is equal to delta E divided by k into 1.0986. So you can substitute, what is delta E? Delta E is 0.1 into 1.6 into 10 raised to minus 19, okay, divided by k is again 1.38 into 10 raised to minus 23, okay, into 1.0986. So when you work it out, you will be getting the answer as okay, 1055 Kelvin. So it means that, okay, ഈ പ്രോബ്ലത്തെ ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്, 600 കെൽവിനിൽ അല്ലേ, 600 കെൽവിനിൽ P2 നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ്, വെറും 0.126 ആണ്. 600 കെൽവിൻ എന്നുള്ളത് 1055 കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എനർജി കിട്ടുകയും ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹയർ ലെവൽസിലേക്ക് എന്താവുന്നു, ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹയർ ലെവലിൻ്റെ ഒക്യുപ്പൻസി അഥവാ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് നൗ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ലോജിക്കലി. ഓക്കെ, so hope that that idea is clear to you, right? Fine. Now I think this is enough, but I will give you one problem as a homework, okay, or just to think of how to do that. We will just, if you want, you can we can discuss some hint also. Problem number 5, this is a homework problem, practice problem for you. Nitrogen molecules consist of a sequence of vibrationally excited states with energies. The energies of what is the vibration energy states? That is you know that is usually given okay, as nu plus half h cross omega, or h nu or h cross omega. Okay, nu is the vibrational quantum number, where nu is the vibrational quantum number. You know, okay, vibrational spectroscopy നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. There is a 0 point energy corresponding to nu equal to 0, you know. Okay, so what are the values of nu in vibration quantum number? That is 0, 1, 2, 3, 4. ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ. ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് 0 point എനർജി, അല്ലേ? അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഒരിക്കലും റെസ്റ്റിലല്ല എന്നുള്ള രീതിയാണ്. 0 point എനർജിയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ലെവൽസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എല്ലാ ലെവൽസും ഇക്യൂ സ്പേസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെവലിൻ്റെത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയാണ്, സെക്കൻഡ് ലെവലിൻ്റെ 3/2 എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയാണ്, നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൻ്റെത് 5/2 എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയാണ്. ഓരോ ലെവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിങ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയാണെന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ ഫിസിക്സ് പ്രൈമേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. പോട്ടെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ വൈബ്രേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഇഫ് ദ ലെവൽ സ്പേസിംഗ് ഈസ് 0.3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഇക്യൂ സ്പേസ്ഡ് ലെവൽസ് ആണ് കേട്ടോ. വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ലെവൽസ് എല്ലാം ഇക്യൂ സ്പേസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾ തിയറിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെവൽ സ്പേസിംഗ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ആവുന്നത്? ഐ തിങ്ക് കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 consecutive ലെവൽസ്, അല്ലേ? അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയാണ്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെത് 1 + 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3/2 എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു? ഇറ്റ് ബി എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. സോ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ ആണ്. ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ തിയറിയിൽ നിന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് 0.3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അതിനെ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, 0.3 ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ റിലേറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്?
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് കേട്ടോ, ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 1, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, സി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ്, ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ യൂസിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, റിലേറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, റിലേറ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ P1/P0 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ΔI തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക എത്ര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ΔI തന്നിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, 1000 Kelvin ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ 1000 Kelvin ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി, ചെക്ക് വെദർ യുവർ ആൻസർ ഈസ് okay. So I'm giving you the answer straight away. Please check it by yourself. 0.309, sorry, not 309. Okay, so the you can see that its relative population is that probability is very very low, right? So this is the same thing that you have been doing. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ, n/n0 ഈക്വൽ ടു e⁻⁻ എന്താണ് -ΔE/kT എന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നോക്കൂ, ഇതേത് തന്നെ നമ്മുടെ e⁻⁻βe തന്നെയല്ലേ, β × ΔE അല്ലേ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, β × ΔE ആണ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും P1/P0 എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇതേ ഇക്വേഷനാണ്, ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ I think this is okay. I will give you some idea about how to approach problems in Boltzmann distribution involving canonical partition function. Okay, so try to practice more. I know, of course, there is you don't have much time with you. That's why I'm spending solving problems for you. Okay, try to just at least listen to this problem solution and try to understand the concept. Okay, thank you.